وہ داخل ہوئی تھی اس ریسٹورنٹ میں جہاں کا ایڈریس کچھ دیر پہلے اسے ملا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ ذہن میں بہت سے سوال تھے۔ آخر وہ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ کیا 7 سال پہلے ہوئی اس غلطی کے بارے میں باز پرس کرنے؟ مگر اتنے سالوں بعد کیوں؟ اب وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اپنی ناراضگی ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ پھر آخر کیا چیز تھی جس کے باعث ابیس نے اسے اتنی جلد بازی میں بلایا تھا؟ سوال کافی تھے، مگر جواب صرف اس شخص کے پاس تھا جس نے اسے یہاں بلایا تھا۔ دونوں اطراف میں لگے ٹیبلز کے بیچ بنی جگہ پر وہ سیٹ میں چل رہی تھی، جب نظر سب سے آخری ٹیبل پر پڑی، جہاں بلیک جینز پر گرے بٹنوں والی شرٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح سینوں کو کہنیوں تک موڑے وہ براجمان تھا۔ نظریں راویہ پر جمی تھیں۔ راویہ کی دھڑکن بے ترتیب سی ہوئی۔ آہستگی سے چلتی وہ میز کے قریب پہنچی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح عابس نے پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب دیتی وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ بھی واپس بیٹھ گیا تھا۔ عابس نے ہاتھ کے اشارے سے ویٹر کو اپنی جانب بلایا۔ یس سر۔ وہ میز کے قریب آتے ہی مؤدب سا بولا۔ عابس نے راویہ کی جانب دیکھا جیسے یوں پوچھ رہا ہو کہ کیا لینا چاہو گی؟ بلیک کافی، راویہ بولی۔ کریم کافی، عین اسی لمحے عابس نے بھی کہا تھا، اور پھر یکدم ہی دونوں چونکے۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے دونوں کے ذہن میں ایک ہی منظر ابھرا تھا، اور وہ چاہ کر بھی اس منظر سے خود کو نہ نکال پائے۔ عابس کو اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دکھائی دیا، مگر وہ عکس حال کا نہیں تھا، ماضی کا تھا۔ انہیں لگا کہ وقت کی رفتار سست پڑی ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی، بس وہ دونوں کہیں اور جا پہنچے تھے، کسی اور منظر میں، اس وقت میں جب ہجر کی سختیاں ان سے کوسوں دور تھیں۔ اطراف کا منظر بدلا۔ دونوں نے دیکھا وہ تسمینہ کے گھر کے لان میں چہل قدمی کر رہے ہیں۔ دونوں ساتھ ساتھ قدم بڑھا رہے تھے، اور دونوں کے ہی ہاتھ میں کافی کا ایک ایک مگ تھا۔ آپ یہ کڑوی کسیلی کافی پی کیسے لیتے ہیں؟ میرے تو حلق سے بھی نہیں اترتی۔ راویہ نے اس کے مگ کی طرف اشارہ کیا۔ تم اتنی کریمی کافی کیسے پی لیتی ہو؟ مجھ سے تو نہیں پی جاتی۔ جواباً وہ اسی کے انداز میں بولا۔ ہو سکتا ہے کبھی میں آپ سے دور چلی جاؤں اور آپ میری یاد میں میری فیوریٹ کافی پینے لگ جائیں۔ راویہ نے یوں ہی کہا تھا، مگر عابس کے چلتے قدم تھمے۔ راویہ بھی رک گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں خود سے دور جانے دوں گا؟ اس کا جواب سن کر لمحے بھر کے لیے وہ خاموش رہ گئی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے عابس کہ کبھی کچھ ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے آپ خود مجھ سے دور چلے جائیں۔ ایک بار پھر وہ بولی تو وہ جو اسے ہی دیکھ رہا تھا گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ تم کیوں ایسی باتیں سوچ رہی ہو؟ ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں راویہ، آخر ہم کیوں الگ ہوں گے؟ فرض تو کریں، اس نے پھر بھی کہا۔ نہیں، ایسا فرض بھی نہیں کرنا چاہتا میں۔ وہ فوراً ہی بولا، پھر دوبارہ چلنے لگا۔ راویہ نے بھی اس کے قدم سے قدم ملائے۔ ٹھیک ہے، آپ نہ کریں فرض، لیکن کبھی اگر ہم دونوں الگ ہوئے تو ایک دوسرے کی یاد میں اس کی فیوریٹ کافی پیا کریں گے۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہاری یاد میں کریم کافی پیوں گا؟ اس نے ماتھے پر مصنوعی بل ڈالے پوچھا تھا۔ ہاں ہاں نا، لگتا ہے، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ بالکل ٹھیک لگتا ہے، جواباً وہ بھی ہنسا تھا۔ چند لمحے دونوں رک کر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر آگے بڑھ گئے۔ منظر میں دوبارہ بدلاؤ آیا، اور یادوں کا بلبلا پھٹا تو حال میں واپس آتے ہی دونوں نے بیک وقت نظریں چرائی تھیں۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی سے کٹے جب راویہ کی مدھم سی آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ آپ نے بلایا تھا، کچھ کام تھا آپ کو؟ وہ پوچھ رہی تھی، اور اسی سوال کے ساتھ اس نے عابس کے تاثرات میں واضح تبدیلی محسوس کی تھی۔ ہاں، کچھ بات کرنا چاہتا تھا تم سے۔ دونوں ہاتھوں کو باہم ملائے میز پر رکھتے ہوئے وہ کچھ آگے ہو کر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ راویہ کا دل زور سے دھڑکا، نہ جانے وہ کیا کہنے والا تھا۔ جی کہیے، لہجے کو نارمل رکھتے وہ عام سے انداز میں بولی۔ تم نے ممانی جان سے احتشام کے بارے میں کچھ بات کی تھی؟ بنا تمہید باندھے وہ اصل بات کی طرف آیا۔ احتشام کے بارے میں؟ انداز میں حیرت تھی۔ ہاں، یک لفظی جواب دیا گیا۔ کس چیز سے ریلیٹڈ؟ وہی حیران لہجہ پھر ابھرا۔ اس کی آگے کی پلاننگز یا شادی وغیرہ سے ریلیٹڈ؟ وضاحت دی گئی۔ اوہ ہاں، میں نے کی تھی بات، یکدم ہی یاد آنے پر اس نے کہا۔ کیا کہا تھا تم نے ممانی جان سے؟ انداز میں واضح بے چینی تھی۔ یہی کہ اب انہیں احتشام کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لہجہ ہموار تھا۔ کوئی خاص وجہ؟ ایک اور سوال آیا۔ سوال کرنے کی بے چینی بڑھتی نظر آتی تھی۔ نہیں، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حیرت میں ڈوبا سوالیہ انداز ابھرا۔ تم نے ان سے بات کی تھی تو یقیناً کوئی لڑکی بھی ہوگی تمہاری نظر میں؟ کچھ جاننے کی کوشش کی گئی۔ ہاں ہے نا، خوشگواریت بھرا لہجہ۔ کون؟ اضطراری کیفیت میں سوال کیا گیا۔ احتشام کی فرینڈ ہے وہ، آپ بھی جانتے ہیں اسے۔ وہی پرجوش سا لہجہ ابھرا۔ نام؟ اضطراب اپنی حد کو چھو رہا تھا۔ فضا شاہد۔ نرمی سے مسکراتے ہوئے نام لیا گیا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی، گہری خاموشی، اور اس کے ساتھ ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی گئی۔
राबिया ने चौंक कर सामने बैठे शख्स को देखा जिसके तासुरात में एक बार फिर बदलाव आया था, मगर ये बदलाव मुस्बत था। इसने गौर किया तो इसे महसूस हुआ कि अब वो मुतमिन नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले वाला इस्तराब और बेचैनी अब गायब थी। तुम जानती हो मानी जान ने मम्मी से क्या कहा है? आपके वो पीछे को होता इत्मीनान से उसे देखकर पूछ रहा था। नहीं, मुझे कैसे पता होगा, वो फौरन ही बोली। इसका जवाब सुनते ही आबिस ने तमाम बात इससे गोश गुजार की। या अल्लाह, मैंने तूने फिजा से मुतल्लिक कहा था, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो ये समझ लेंगी। मारे के सदमे के उसकी आंखें फैल गईं। अगर एहतशाम को पता चल गया तो क्या सोचेगा? आप आप प्लीज खाला जान से कहें वो मानी जान से बात करें, इससे पहले कि एहतशाम तक ये बात पहुंचे। वो कह रही थी और इसके लहजे से छिलकती परेशानी आबिस को साफ दिखाई दे रही थी। तुम फिक्र मत करो, मैं मम्मी से बात कर लूंगा, वो मानी जान को असल बात से आगाह कर देंगी। आबिस ने उसकी परेशानी कम करनी चाहिए। थैंक यू सो मच आबिस, आपने मुझे वक्त पर इसके बारे में इतला दे दी, वरना न जाने क्या हो जाता। वो अपनी ही सोचों में गुम कहे जा रही थी और आबिस ने सोचा कि क्या वो उसे बताए कि असल में तो उसने अपने अंदरूनी जज्बात से मजबूर होकर उससे बात करने का फैसला किया था, पर वो कुछ कह नहीं पाया क्योंकि जहन उसके जुमलों में कहीं अटका हुआ था। जब से वो यहाँ आया था आज पहली मर्तबा इन दोनों के बीच नॉर्मल गुफ्तगू हुई थी, वरना हर बात में राविया का अंदाज लिया दिया सा था और इस चीज को इसने बहुत शिद्दत से महसूस किया था। वेटर कॉफी के मग्स रखकर जा चुका था। बाकी का वक्त खामोशी से कटा। वापसी पर उसने तस्मीना को तमाम बात बताई थी और इन्हें समरीन से बात करने का भी कहा था। राविया और अपने बीच हुई गुफ्तगू को इनके गोश गुजार करके अब वो उठकर जाने लगा था, जब रात के इस पहर तस्मीना के कमरे में उनकी संजीदगी से पुरआवाज उभरी। इस बार गलत फहमी हुई है आबिस, अगली बार ऐसा नहीं होगा। दरवाजे तक पहुंच चुके आबिस के कदम रुके। उसने पलटकर उन्हें देखा, जो बेड के करीब मौजूद रॉकिंग चेयर पर बैठी उसे ही देख रही थी। आंखों में जमाने भर की यासियत थी। वो बीच मंदार में खड़ी है आबिस, और इस राह पर इसे तुम लाए हो। इससे पहले कि मंजिल तुम दोनों को फिर फराग की तरफ ले जाए, उसका हाथ थाम लो। मेरा दिल कहता है कि वो यही चाहती है, और तुम भी तो यही चाहते हो। उसकी आंखों में देखती वो उसे कुछ समझा रही थी, कुछ जिता रही थी। चंद लम्हे वो यूं ही खड़ा काली काली नजरों से उन्हें देखता रहा, फिर बिना जवाब दिए आगे बढ़ गया। और तुम भी तो यही चाहते हो। बाहर निकलते समय एक जुमला समाज से टकरा टकरा कर पलट रहा था। ना चाहते हुए भी लब मध्यम सी मुस्कुराहट में ढल गए। ये एक छोटा सा कमरा था जहाँ चीजें जगह जगह बिखरी पड़ी थी। एक तरफ रखी चारपाई जिसके बिल्कुल साथ एक खस्ता हाल तपाई पड़ी थी। चारपाई से कुछ फासले पर पानी का मटका था। एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी भी थी इस कमरे में, मगर न जाने वो किस काम के लिए जेर इस्तेमाल थी, क्योंकि सामान और कपड़े तो फर्श की जीनत बने हुए थे। इस कमरे से निकलकर बाहर आओ तो एक खुला सा सहन था, जिसके एक तरफ किचन बना था, जिसकी हालत कमरे से मुख्तलिफ ना थी। सहन से मुंसलिक दरवाजे में कुछ खटर पटर हुई थी। अगले ही लम्हे उस दरवाजे को खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। सांवली रंगत पर घुंघराले बाल, जो माथे पर अजीब तरह से बिखरे हुए थे, और नीली आंखों में दौड़ती सुर्खी। मैले कुचैले से शलवार कमीज जिस पर जगह जगह मट्टी भी लगी थी। लंबे लंबे डग मारता वो किचन तक आया। एक नागवारी भरी नजर उस तमाम बिखरे सामान पर डालकर वो कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ की हालत मजीद अबतर थी। वो काफी दिनों बाद घर लौटा था, और वो भी नाकाम। शदीद गुस्से के आलम में उसने चारपाई के करीब रखाई तपाई पर जोरदार लात मारी तो वो उलट कर दूर जा गिरी। अभी वो मजीद कुछ तोड़ने का इरादा रखता था कि किसी आवाज ने माहौल में हल्का सा इर्तियाज पैदा किया। शलवार की जेब में मौजूद उसका फोन बज रहा था। इसमें वो निकाल कर देखा, बटनों वाले इस मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर एक नाम जगमगा रहा था। इसने फौरन ही कॉल यस की थी। ना जाने वो कौन था जिसका नाम देखकर उसके चेहरे पर बशाशत लौट आई। फरमाइए जनाब, क्या हुक्म आया है हमारे लिए? उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ पूछा। अपने किसी आदमी को तैयार कर लो, एक पुलिस चौकी पर फायरिंग करनी है। ज्यादा नहीं, 2 से 3 पुलिस वाले मरने चाहिए। दूसरी जानिब से कहा गया। हो जाएगा जनाब, फिक्र ना करें, अपने 32 दांतों की नुमाइश करता वो बोला। इसका जवाब सुनकर सामने वाले ने कॉल काट दी थी। एक नज़र मोबाइल पर डालता वो तल्खी से मुस्कुराया, फिर निगाहें अपने इतराफ में पड़ी तो उसका दिमाग एक बार फिर घूम गया। ये तमाम काम इसे खुद ही करना था, मगर इससे पहले एक और काम था। इन तमाम कामों को ऐसे ही छोड़कर वो दोबारा घर से निकला, और अब उनका यह नया मंसूबा न जाने किसके घर क़यामत लाने वाला था। रात के इस पहर जब सारा शहर महवे इस्तराहत था, इस सुनसान इलाके में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ के साथ किसी के तेज भागते कदमों की आवाज़ शामिल हुई। स्याह चुके में मलबूस इस शख्स का चेहरा परेशानी और इस्तराब की इमाज का बना हुआ था। वो मुसलसल तेज दौड़ रहा था, साथ ही साथ बार बार पीछे मुड़कर देखना भी नहीं भूलता था। एक अजीब वहशत सी थी उसके चेहरे पर। तनफ्फुस तेज था और पेशानी पसीने से शराबूर। भागते भागते उसने अपने बाएं हाथ में बंधी स्मार्ट वॉच पर दाएं हाथ की शहादत की उंगली से हल्का सा दबाव डाला और उसे चेहरे के करीब लाया।
बी आर। भागने के दौरान ही वो बड़बड़ाया, बी आर एक। अभी वो मजीद कुछ कहता कि उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपनी रफ्तार तेज की थी, अलबत्ता बात करना नहीं छोड़ा। दूसरी जानिब से कुछ कहा गया। जब वो एक बार फिर बोला, बी आर एक, एक अटैक होने वाला है, पुलिस चौक। इसके अल्फाज मुंह में ही थे कि पीछे से एक सरसराती हुई गोली आगे आई और उसके सीने के आर पार हो गई। गोली सीधा दिल के मकाम पर लगी थी। इसे मजीद मोहलत न मिल सकी। हाथों में लग्जिश हुई थी। अगले ही लम्हे वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा, मगर इसका हाथ हनूज उसके चेहरे के करीब था। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। आवाज़ सरगोशी से भी कम थी। फिर रफ्ता रफ्ता इसके लंबों की जंबिश रुकती चली गई और फिर लब साकिन रह गए। पीछे आते कदमों की आवाज़ करीब आकर रुक गई थी। एक साया सा था जो तंग लम्हे वहीं खड़ा उस लाश को तकता रहा। फिर वो पलटा। कदमों की आवाज़ अब आहिस्ता आहिस्ता दूर जाती महसूस हो रही थी। कुछ दूर जाकर वो साया एक बार फिर से पलटा था। कहीं दूर लगी एक स्ट्रीट लाइट की मध्यम सी रोशनी इसके चेहरे पर पड़ी थी, जिससे इसके मुस्कुराते लब वाजे हुए। वो जो भी था अपने इस कारनामे पर बेहद मसरूर था, इस चीज़ से बेखबर कि हर मफ्तू को अपनी फतह के लिए कोई कीमत चुकानी पड़ती है। इसे वहीं छोड़कर एक बार फिर आगे की तरफ आओ तो नजर आएगा कि जमीन पर पड़े उस बेजान वजूद से बहते खून ने उस जगह को सुर्ख रंग में रंग दिया था। वतन की हिफाजत पर मामूर एक और बहादुर सपूत ने आज शहादत का रुतबा पाया था। अलबत्ता इस वजूद की खुली आंखों में एक हसरत दिखाई देती थी। वो अपनी पूरी कोशिश के बाद भी मुकम्मल इतला आगे नहीं पहुंचा पाया था। शायद बाप सोम, आगाज से अंजाम तक। स्याह जेल वाली डायरी के अवराक पंखों की तरह फड़फड़ाकर पुरसकून माहौल में हल्का सा ताश पैदा कर रहे थे। करीब ही एक कद आवर दरख्त के के साथ लगकर बैठे शख्स की नजरें इन सफ़ात का तवाफ कर रही थी। हर सफ़े पर कोई ना कोई तहरीर लिखी नजर आती थी। एक ऐसी दास्तान रकम थी इन सफ़ात पर जिसके अधूरे रह जाने का करीब बैठे शख्स को कोई शुबा ना था। यकबारगी उसकी आंखें पलटी और इस सब्जाजार में कुछ ही फासले पर रखे एजल और कैनवस पर ठहरी। आसूदगी भरी मुस्कान चेहरे पर उभर कर मालूम हुई थी। 3 साल गुजर गए थे और ना जाने मजीद कितना वक्त गुजरना था। वो सोच ही सका। उसने अपनी निगाहें कुछ ऊपर की जानिब उठाई, जहां आसमान पर स्याह बादल जमा हो रहे थे, जो चमकते नारंगी थाल पर पर्दा डाल चुके थे। साफ जाहिर था कि जमीन को छलछल करने के लिए स्याह बादलों में किस कदर बेताबी है। हवा के ठंडे झोंकों के बीच ऊपर, बहुत ऊपर छाए बादलों की गहराई से एक बूंद निकलकर जमीन की तरफ आने लगी। पानी की बेरंग मगर बहुत से चेहरों पर मुस्कुराहट का मुजरदा लाती बूंद ने दरख्त के तने के साथ लगकर बैठे आसमान को तकते शख्स के चेहरे को छुआ। उसने बेख्तियार की आंखें बंद करके गहरी सांस खारिज की। कोई बहुत शिद्दत से याद आया था। फिर वो रुका नहीं, जल्दी से उठा। अपना तमाम सामान समेटकर उसने इतराफ में निगाह दौड़ाई, जहां करीब ही उसका नीले रंग का कैंपिंग टेंट मजबूती से जमा हुआ था। अंदर आकर उसने सामान एक तरफ रखा, फिर कुछ सोचकर बाहर झांका तो बारिश की बूंदें अब तेजी से गिर रही थीं। वो फिर अंदर आ गया। निगाहें सामने पड़े कैनवस पर ठहर गईं। हमेशा की तरह इस बार भी इस पर एक फूल बना था, जर्द रंग का गुलाब। वो कदम कदम चलता पेंटिंग के करीब आया। नजदीक पहुंचकर उसने अपना दायां हाथ आहिस्ते के साथ उस पेंटिंग पर फेरा था। उसे याद था, पिछली दफा भी उसने जर्द रंग का फूल ही पेंट किया था, मगर वो गुलाब नहीं था। वो नरगिस, डैफोडिल का फूल था, मगर रंग जर्द ही था। और इन दोनों पेंटिंग्स में यही रंग तो होना चाहिए था। कुछ सोचकर उसके होंठों पर मध्यम सा तबस्सुम बिखरा। वो अब यूं ही खड़ा इस पेंटिंग को देख रहा था। ये चौथी पेंटिंग थी जो इसे उस तक पहुंचानी थी। फिर पेंटिंग को वही छोड़कर वो आगे बढ़ा। कुछ फासले पर रखे कैनवस के नज़दीक ही स्याह जिल्द वाली डायरी पड़ी थी। उसने आहिस्ते के साथ इसे उठाया, एक टांग सीधी के दूसरे को मोड़े वो पीछे होकर आराम से वहीं बैठ गया। डायरी खोलकर इसने कुछ सफ़ात पलटाए। डायरी के सफ़ात के बीच कुछ मौजूद था जिसे वो निकाल रहा था। शहादत की उंगलियां और अंगूठे की मदद से उसने उस चीज़ को बाहर निकाला था। वो एक तस्वीर थी। उस तस्वीर में जो कोई भी था उसे देखते उस शख्स की आंखों में एक चमक सी दर आई थी। उंगलियों की पूरों से उसने बहुत नरमी के साथ उस तस्वीर को छुआ था। फिर ना जाने कितनी ही देर वो इर्द गिर्द से बेनियाज इस तस्वीर को तकता रहा और कितने ही ख्यालात और बातें जहन के पर्दे पर नमूदार हुई। उसे नहीं याद रहा। यादों का दरीचा इस वक्त बंद हुआ जब अचानक ही उसके फ़ोन की रिंगटोन इसे हाल में खींच लाई। नाम देखकर उसके चेहरे पर खुशगवार सी हैरत उभरी थी। हेलो हामिद दुरानी, कैसे हो? ये पहला जुमला था जो उसने कॉल रिसीव करने के बाद कहा। टेरिस की सीढ़ियों पर पिंक फ्रॉक में मलबूस वो काफी देर से उसके बराबर में बैठी उसे तक रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। और आबिस, जो सामने दीवार पर सजावट की गढ़ से लगाई गई एक मसनूई फूलों की बेल को देख रहा था, बज़ाहिर पहलू में बैठे इस वजूद से लाताल्लुक दिखाई देता था, मगर हसियात इसी की जानिब मुतवज्जे थी। कुछ काम है?
آخر کار اس کی مسلسل خاموشی سے تنگ آ کر وہ بولا۔ اس کے یکدم ہی خاموشی توڑنے پر وہ کچھ گڑبڑا گئی۔ نہیں تو؟ اس نے فوراً ہی نفی میں سر ہلایا۔ پھر یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اب کہ اس نے اپنا چہرہ اس جانب بوڑھا تھا۔ وہ دراصل، اس نے تمہید باندھی۔ وہ کیا؟ جلدی بولو۔ وہ جذبز ہوا۔ نظریں دوبارہ سے سامنے کی جانب کر لی تھیں۔ چند لمحے خاموش رہ کر اس نے الفاظ ترتیب دیے۔ آپ اسی طرح اس مصنوعی بیل کو دیکھتا، اس کی طرف سے کسی بات کا منتظر تھا۔ آئی ایم سوری۔ کافی دیر بعد اس کی شرمندگی میں ڈوبی آواز ابھری تو مارے تحیر کے عابس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے اس تیزی سے گردن موڑی کہ ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ کیا کہا؟ بے یقینی تھی، اس کے الفاظ ٹوٹ کر نکلے۔ I said I am sorry۔ اب کہ اس نے الفاظوں پر قدرے زور دیا تھا۔ عابس غور سے اسے دیکھنے لگا، ایسے جیسے اس کے چہرے پر مذاق یا شرارت کا کوئی عنصر تلاش کرنا چاہتا ہو، مگر وہاں کوئی تاثر نہیں تھا۔ کیا یہ تمہارا کوئی نیا پلان ہے؟ حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ راویہ نے ایک ناراض نظر اس پر ڈالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کتنی مشکل سے تو کوشش کی تھی سوری کہنے کی، اور وہ بھی اسے اس کا کوئی نیا پلان سمجھ رہا تھا۔ اوکے، کہو جو کہنا ہے، میں سن رہا ہوں۔ اس کے یوں اٹھنے پر وہ کچھ بوکھلایا تھا۔ فوراً ہی اپنے لہجے میں تبدیلی لاتے ہوئے مسالتی انداز اپنایا، مبادا وہ معافی مانگنے کا ارادہ ترک ہی نہ کر دے۔ چند لمحے وہ یوں ہی کھڑی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو کمر پر ٹکائے کچھ سوچتی رہی، پھر ساری انا کو بلائے طاق رکھ کر دوبارہ اس کے برابر میں کچھ فاصلے پر اسی جگہ ٹک گئی جہاں سے پہلے اٹھی تھی۔ عابس، جو ایک بار پھر سامنے لگی دیوار پر لگی پھولوں کی بیل کو دیکھنے میں مصروف نظر آتا تھا، کن اکھیوں سے اس کی ایک ایک حرکت کا بخوبی جائزہ لے رہا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ، اس نے بہتے ہوئے ایک بار پھر کہنا شروع کیا۔ ہاں جلدی کہو۔ عابس نے فوراً اس کی جانب رخ موڑا تھا، انداز میں دبا دبا سا جوش تھا۔ راویہ نے کچھ عجیب سے انداز میں اسے دیکھا تو وہ سنبھل کر سیدھا ہوا۔ I mean، تم کہو جو کہنا ہے۔ اپنی جلد بازی پر اس نے دل ہی دل میں خود پر 100 دفعہ لعنت بھیجی۔ کچھ بھی تھا، مگر راویہ شاہ نواز کے منہ سے معافی کے الفاظ سن کر وہ الگ طرح سے حیران ہوا تھا، اور اپنی اس حیرت کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی اس نے۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ I'm really sorry، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ڈال آپ نے نہیں توڑی، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ اگر تمہیں معلوم ہوتا تو کیا تم میری پین نہیں چھپاتی؟ وہ اب مکمل اس کی طرف متوجہ تھا۔ ہاں، میرا مطلب ہے نہیں، مطلب میں پین چھپاتی۔ اف! اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، بالآخر وہ کچھ جھنجھلا کر خاموش ہو گئی۔ تم یقیناً یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم پین چھپاتی مگر مجھے واپس کرتے وقت اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرتی۔ عابس نے اس کی بات کو مکمل کیا۔ وہ نظریں جھکا گئی، اس کے انداز میں طنز نہ تھا مگر راویہ کو پھر بھی محسوس ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں۔ اس کا یہ جھکا سر اسے اچھا نہیں لگا۔ آج پہلی بار عابس کو احساس ہوا کہ وہ شرارتیں کرتی ہی زیادہ اچھی لگتی ہے، یہ سنجیدگی اس پر سوٹ نہیں کرتی۔ واقعی؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تھینک گاڈ! راویہ نے بے اختیار ہی گہری سانس خارج کی۔ مجھے تو لگا تھا پہلے آپ جی بھر کر غصہ ہوں گے، پھر بدلے میں آپ میری کوئی فیوریٹ چیز توڑ کر ہی مانیں گے۔ اس نے اپنے واقع ہونے والے خدشات ظاہر کیے۔ میں ایسا کبھی نہیں کرتا۔ وہ اب پھر سے رخ موڑے سامنے دیکھنے لگا تھا۔ راویہ بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگی۔ کیوں؟ وہ دونوں ہی اب دیوار پر لگی پھولوں کی بیل کو دیکھ رہے تھے۔ بس ایسے ہی، شاید میں کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتا، اسی لیے، اس نے آہستگی سے کہا۔ مگر ایک شخص ہے جسے آپ نے ہرٹ کیا ہے، کچھ یاد آنے پر وہ بولی۔ کسے؟ عابس ذرا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ خالہ جان کو۔ وہ بھی اب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ممی کو؟ وہ کچھ حیران ہوا۔ جی، خالہ جان کو۔ آپ نے اپنے بابا کے لائے گئے ٹوائز کے بارے میں جو بات کہی تھی، اس کے بعد میں نے خالہ جان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دیکھی تھی۔ وہ آپ کی بات سن کر ہرٹ ہوئی تھی شاید، وہ کہہ رہی تھی، اور عابس بس یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ اتنی باخبر ہے، اتنی سی عمر میں بھی؟ آخر اس نے ان تمام باتوں کو کیسے محسوس کیا؟ وہ سوچ ہی سکا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی یوں خود کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے پر اس نے کچھ محتاط انداز میں کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ ایک خیال سے چونک کر فوراً ہی اسے سوالیہ آبرو اچکائی، ایسے جیسے کچھ جاننا چاہتا ہو۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ اپنے بابا کا ذکر سن کر ہمیشہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ وہ اس کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی یا اسے جھٹکے پر جھٹکا دے رہی تھی، وہ سمجھ نہیں سکا۔ بے اختیاری اس نے سخت سانس خارج کی۔ لیو دس ٹاپک راویہ، پھر کبھی اس بار بات کریں گے، وہ کچھ سنجیدگی سے بولا۔ ماحول میں ہلکی سی تناؤ کی کیفیت در آئی۔
ओके, फिलहाल के लिए छोड़ देती हूँ, मगर आप प्रॉमिस करें बाद में मुझे ज़रूर बताएंगे। उसने एक उंगली उठाते हुए कहा। क्या जानना चाहती हो? उसने जानकर पूछा। यही कि आप अपने बाबा का जिक्र सुनकर गुस्सा क्यों हो जाते हैं? वो फौरन ही बोली। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? वो अजीब अंदाज से हंसा। हाँ, ज़रूर। राबिया ने इस बात में सर हिलाया। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो हनूज मुस्कुरा रहा था। क्योंकि अब से हम दोस्त हैं। वो खुले दिल से मुस्कुराई। ये कब हुआ? आबिस चौंका एक बार फिर से। बस अभी अभी। वो इसी तरह मुस्कुराते हुए कह रही थी। अब देखें, हम हरीफ तो नहीं रहे, फिर दोस्त ही हुए ना। वो अपनी तरफ से सब कुछ सोच चुकी थी। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता फिर? उसके तासुरात से महसूस होते हुए वो बोला। तो फिर मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, क्योंकि दोस्ती कभी भी जबरदस्ती नहीं की जाती। अपने तई उसने आबिस को बहुत पते की बात बताई थी। इसकी बात सुनकर वो गर्दन पीछे फेंक कर हंसा और फिर हंसता ही चला गया। माहौल पर कुछ देर पहले छाई कशीदगी यकदम ही छट गई। और अगर एहतशाम इन दोनों को साथ कहका लगाते देख लेता तो यकीनन गश खाकर गिर जाता। लिटिल गर्ल, तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो। वो अब तक वक्फे वक्फे से हंस रहा था। आप खुद कौन से बहुत बड़े हैं जो मुझे लिटिल गर्ल कह रहे हैं? राविया ने बुरा मनाया। तुमसे तो बड़ा ही हूं। वो तुरंत बोला। बहुत बड़े, सिर्फ 5 साल ही बड़े हैं। उसका मूड खराब हो चुका था। 5 साल सिर्फ होते हैं? उसने मुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त की। सिर्फ तो नहीं होते, बहुत ज्यादा भी नहीं होते। वो दूबदू बोली। ओके ओके, हार मानी मैंने। आज से हम दोनों दोस्त हैं, डन? उसने अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए सुलह जोई से कहा। सच्ची? वो एकदम पुरजोश हुई थी। आबिस ने खुलकर मुस्कुराते इस बात में सर हिलाया। लेकिन एक शर्त पर। वो अभी मजीद कुछ कहने लगी थी कि वो बोल उठा। कैसी शर्त? उसका जोश मान पड़ा। आज के बाद तुम अपनी शरारतों में कभी किसी को हर्ट नहीं करोगी। और वो जो किसी सख्त किस्म की शर्त का गुमान कर रही थी खिल उठी। बस इतना करना है? ये तो कोई बात ही नहीं। आज के बाद से मेरी सारी शरारतें बंद। उसने आंखें बंद करके इस शर्त को कबूल किया था। मैंने तुम्हें शरारत करने से नहीं, शरारत के दौरान किसी को हर्ट करने से मना किया है। वो उसे नहीं बता सका कि अगर वो शरारतें बंद कर देगी तो घर की रौनक ही चली जाएगी। ओके, वो फौरन ही बोली। बाय द वे, यार तुम इतनी आसानी से मेरी सारी बातें कैसे मान रही हो? अचानक ही वो सब कुछ तफ्तीशी अंदाज में माथे पर बल डाले बोला तो जवाबन राविया ने कुछ कहे बगैर अपने बत्तीस दांतों की नुमाइश की। उसके अंदाज पर आबिस ठटका। फिर चंद लम्हे बहुत गौर से उसे देखने के बाद इसने बहुत कुछ समझकर नफी में से हिलाया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता राविया, तुमने फिर कोई शरारत की है ना? अंदाज मुतासफाना था। एहतशाम का टैब मुझसे गिर गया। ज्यादा नहीं, बस 5 स्क्रैच आए हैं उसकी स्क्रीन पर। बल आखिर उसने अपना कारनामा बयान कर ही दिया। मुझसे क्या चाहती हो? वो खामोशी से उसे देखा गया। आप आज से मेरे फ्रेंड हैं, तो जब एहतशाम मेरी शिकायत करेगा तो आप मुझे डिफेंड कीजिएगा। इसकी खामोशी से ढाढ़स बंध गई थी। मैं कभी भी झूठ नहीं कहूँगा। वो फौरन ही बोला। यानी आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे? वो मायूस हुई। मैंने झूठ कहने से मना किया है, हेल्प करने से नहीं। उसने मदम सा मुस्कुराकर उसे देखा तो वो बेयकीन सी उसे देखने लगी। थैंक यू सो मच आबिस, मैं आइंदा कभी किसी को तंग नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। मारे तशक्कुर के वो बोली। ओह डोंट से सॉरी, वी आर फ्रेंड्स नाउ, और फ्रेंडशिप में ऐसे फेवर्स चलते रहते हैं। कहते साथ वो उठ खड़ा हुआ। यानी आप मान रहे हैं कि आपसे हम दोस्त हैं? उसने बैठे बैठे ही गर्दन जरा ऊंची करके उसे देखा। यस। बाय द वे, आप इतने बुरे नहीं हैं जितना मैं समझती थी। बेख्तियारी उसके मुंह से निकला। तुम भी उतनी नासमझ नहीं हो जितनी मुझे लगती थी। वो नजरें झुकाए नरम से मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। फिर चंद लम्हे वहीं खड़े रहने के बाद वो जीने उतरता आगे बढ़ गया। राविया की नजरों ने दूर तक उसका ताकुब किया था। ये एक नई शुरुआत थी। आगाज था उस दोस्ती का जिसका अंजाम बहुत से दिलों पर एक नाखुशगवार वाक़ये का अक्स छोड़ने वाला था। स्याह हील की टकटक पर किसी शख्स से मुस्कुराकर बात करते आबिस ने रुख जरा मोड़ा तो आर्ट गैलरी के दरवाजे से अभी अभी अंदर आए वजूद पर नजरें ठहर सी गईं। स्याह पैरों को छूते फ्रॉक पर हमरंग दुपट्टा खोलकर कंधों पर फैलाए, बालों को जूड़ी की शक्ल में लपेटे, आंखों में गहरा काजल और लबों पर सुर्ख लिपस्टिक। वो अब तस्मीना से मिल रही थी, जो आबिस से कुछ ही फासले पर नजर आते मेहमानों के लिए इस्तकबाल के लिए खड़ी थीं। यह इनके आर्ट एग्जीबिशन का पहला रोज़ था। आबिस भी उनके करीब ही खड़ा मेहमानों को रिसीव कर रहा था जब नजरें राबिया की जानिब उठी थीं। साथ खड़े शख्स से गुफ्तगू मुख्तसर करता वो उसकी जानिब बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम।
ہمیشہ کی طرح پہل کی گئی تھی۔ تسمینا سے بات کرتی راویہ نے بھی ساختہ ہی رخ موڑا۔ جہاں قریب ہی وہ کھڑا نرم سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تسمینا بھی اسے راویہ سے مخاطب ہوتا دیکھ چکی تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ مکمل بلیک ڈنر سوٹ جس کا کوٹ اس نے بازوؤں پر ڈال رکھا تھا، دائیں ہاتھ کی کلائی میں سیاہی کھڑی باندھی تھی۔ جبڑے اور دہانے کی ساخت اور تازہ کی گئی شیو مزید چہرے پر چھائی ازلی سنجیدگی اس کے شخصیت کے وقار میں اضافہ کر رہی تھی۔ بال ایک نئی کٹنگ کے ساتھ ماتھے پر آگے کی جانب گر رہے تھے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ ان دونوں کے کپڑوں کا رنگ یکساں تھا۔ وہ چند لمحے سے یوں ہی دیکھتی رہی۔ کافی سے بھی زیادہ اچھا لگا تھا وہ اسے۔ آؤ اندر چلیں۔ اس کا فسوں عابس کے جملے سے ٹوٹا تھا۔ بمشکل خود کو اس کے سحر سے نکالتی وہ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر تسمینا نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ ادا کیا تھا۔ سفید ماربل کے فرش پر ساتھ ساتھ قدم بڑھاتے وہ دونوں اندر کی جانب آئے تھے۔ بہت سی ستائشی نگاہیں ان کی جانب اٹھیں جسے ان دونوں نے ہی واضح محسوس کیا تھا۔ گرے اور وائٹ رنگ کے امتزاج پر بنا ایک خوبصورت سا ہال، جس کی دیواروں پر جا بجا پینٹنگ کیلیگرافیز ہر ایک کو اپنی جانب کھینچ رہی تھیں۔ آرٹ میں دلچسپی رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد تسمینا علی کے ان شاہکاروں کو سراہنے اور بڑی سے بڑی قیمت پر انہیں حاصل کرنے کے لیے وہاں موجود تھی۔ کچھ لوگ گروپس کی صورت یہاں وہاں بکھرے تھے تو کچھ پینٹنگز کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ ویٹرز مستعدی سے ڈرنک سرو کرتے اپنے حصے کا بھرپور کام کر رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر چند لڑکیوں کے گروپ کے ساتھ کھڑی فروا نے انہیں دیکھا تو فوراً ہی ان کی جانب آئی۔ آپی! وہ آتی اس کے گلے لگی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ پرجوش سی کہنے لگی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ جواباً وہ بھی کھلے دل سے مسکرائے۔ ان کے ساتھ کھڑا عابس اب فون پر مصروف ہو چکا تھا۔ ایک دم فٹ، اس نے سر کو ہلکا سا جھٹکا دے کر کہا تو راویہ ہنس پڑی۔ دفعتاً فروا کی نگاہیں ساتھ کھڑے عابس پر پڑیں تو وہ ٹھہر کر آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگی۔ راویہ حیرت سے اس کے انداز کو دیکھتی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا فروا؟ فون کی اسکرین پر انگلیاں چلاتے عابس نے اس کی نظروں کو خود پر محسوس کیا تو پوچھ بیٹھا۔ اس کے سوال پر وہ خاموشی سے کبھی راویہ کو تو کبھی اس کو یوں ہی تکتی رہی۔ فروا کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ آپ کے راویہ نے بھی کچھ الجھ کر پوچھا تھا۔ عابس نے فون سے نگاہیں اٹھا کر فروا کو بغور دیکھا، جو ہنوز آنکھیں چھوٹی کے ان دونوں کو تک رہی تھی۔ پھر ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے بولا، ہم دونوں نے ٹریننگ نہیں کی ہے، یہ ایک اتفاق ہے۔ وہ عام سے انداز میں کہتا ہوا فون پر دوبارہ سے نظریں چکاتا آگے بڑھ گیا، جبکہ راویہ نے بھی یقینی سے فروا کو دیکھا۔ فروا تم! وہ اسے مارنے کی غرض سے آگے کو لپکی مگر لوگوں کی موجودگی کو محسوس کر کے رک گئی۔ جواباً فروا نے اپنے 32 دانتوں کی نمائش کی تھی۔ مجھے لگا آپ دونوں نے ٹریننگ… اس نے دانستہ اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ تمہارا ہر خیال درست نہیں ہوتا، اس لیے سوچ سمجھ کر بولا کرو، وہ تب کر بولی۔ بائی دا وے میری پیاری آپی، یہاں موجود بہت سے لوگوں کو آپ دونوں کپلز لگے ہیں۔ میں نے خود اپنے گناہ گاروں کانوں سے سنا ہے۔ اس نے اپنے کانوں کی جانب اشارہ کیا تھا۔ کیا سنا؟ راویہ بے دہانی میں پوچھ بیٹھی۔ سب سے پہلے تو 2 آنٹیوں کے تبصرے میرے کانوں میں پڑے۔ ایک آنٹی نے کہا مسز زبیر یہ تسمینا علی کی بہو ہے شاید۔ اتنے میں دوسری آنٹی نے کہا اوہ مسز داؤد، تسمینا علی نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ باقاعدہ چہرے پر ہاتھ رکھے ان کی نقل اتار رہی تھی۔ اس کے الفاظ جہاں راویہ کو غصہ دلا رہے تھے وہیں اس کے انداز اسے ہنسنے پر مجبور کر رہے تھے، مگر وہ خود پر قابو پاتی آنکھوں میں مصنوعی خفگیلیوں سے دیکھتی رہی۔ پھر میں تھوڑا اور آگے بڑھی جہاں 3 لڑکیوں کے بیچ گفتگو کا موضوع کچھ یوں تھا۔ پہلی لڑکی نے عابس بھائی کو دیکھتے ہی کہا او گاڈ زویا، وہ لڑکا دیکھو کتنا ہینڈسم ہے۔ راویہ نے اسی لڑکی کے انداز میں کہا۔ فروا نے اس لڑکی کے انداز میں کہا۔ راویہ کے لہجے ضبط کرنا مشکل ہوا۔ پھر دوسری لڑکی جس کو اس نے پکارا تھا وہ بولی یہ تسمینا علی کا بیٹا ہے، عابس حیدر علی، آرمی میں میجر ہے۔ یہ بات سنی تھی کہ تیسری لڑکی بولی اف، آرمی میں میجر؟ ریئلی؟ میں تو گئی کام سے یار، ایک تو ہینڈسم اوپر سے میجر۔ مگر یہ لڑکی کون ہے اس کے ساتھ؟ ابھی تیسری لڑکی نے خوشی کے مارے پاگل ہونے ہی والی تھی کہ پہلی لڑکی نے آپ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ راویہ آپی، باقی دونوں کی چلتی زبانوں کو بھی بریک لگے۔ وہ دونوں بھی یک تک آپ کو دیکھنے لگیں۔ شاید اس کی وائف، دوسرے نمبر والی لڑکی نے منہ بسور کر کہا۔ پھر میں نے ان کی الجھن سلجھانا اپنا فرض سمجھا اور ان کے پاس پہنچی۔ میں نے ان تینوں سے کہا کہ… فروا نے تمہید باندھی۔ کیا کہا تم نے ان تینوں سے؟ راویہ نے مشکوک سے انداز میں نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا یہ میرے بھائی کی وائف ہیں۔ راویہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ 3 سال ہو گئے ان کی شادی کو، ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔ ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں، جنہیں وہ دونوں اس کے نانا نانی کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں۔
फरवा ने अपनी बात के इख्तिताम पर कनखियों से राविया को देखा, जिसके तासुरात से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो क्या रिएक्शन देने वाली है। भाग ले फरवा, वरना बे मौत मारी जाएगी, वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब थी। इसने एक कदम पीछे की जानिब उठाया। दफातन राविया के तासुरात में बदलाव आया। वो हंसती और फिर हंसती चली गई। फरवा हवनकों की तरह उसे देखने लगी। राविया की तरफ से ऐसा रद्द-ए-अमल खिलाफ तवक्को था। फरवा, तुमने वाकई उनसे ये सब कहा है? वो हनूस उसी तरह हंस रही थी। फरवा खामोशी से उसे देखी गई। फासले पर अपने कुछ फेलोज के साथ खड़े आबिस की नजरें उस पर पड़ी तो वो भी ठहर कर उसे देखने लगा। करीब से गुजरते लोग भी रुक रुक कर उसे देख रहे थे, जो इर्द गिर्द से बेगाना अपने हंसने का शुगल पूरा फरमा रही थी। कुछ सोचकर आबिस अपने क्लास फेलो से एक्सक्यूज करता उसकी जानिब आया। राविया, उसके करीब पहुंचकर उसने उसे पुकारा तो जहां उसकी हंसी को ब्रेक लगा वहीं फरवा भी चौंक कर सीधी हुई। जी। आंखों में सवाल लिए वो उसे देखने लगी और आप इसको समझ नहीं आया वो क्या कहे। 7 सालों का फासला आज एकदम ही शिद्दत से महसूस हुआ था। जो वो उससे कहना चाहता था वो कह नहीं सकता था, और फिर मजीद कुछ बचता नहीं था जो उससे कहता। अपनी मौजूदगी उसे यहाँ बेमायनी लगी। कुछ नहीं, कहने के साथ वो पलटा, फिर कुछ सोचकर करीब खड़ी फरवा को अपने पीछे आने का कहा। इन्हें क्या हुआ? वो आंखों ही आंखों में फरवा से पूछ रही थी। आई डोंट नो। जवाबन उसने भी आंखों ही आंखों में लालमी का इजहार किया था। फिर फरवा उसके पीछे चल पड़ी, मगर 10 मिनट बाद ही वो इसे दोबारा अपनी जानिब आती देख रही थी। क्या कह रहे थे तुम्हारे भाई? फरवा को अपने करीब रुकता देख वो फौरन बोली। उन्होंने कहा कि फरवा ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। क्या कहा, जल्दी बताओ ना, वो बेताबी से बोली थी। भाई कह रहे थे कि अपनी आपी से कहना कि वो हंसते हुए अच्छी लगती है। ये बात बताना सबको ज़रूरी नहीं है। फरवा की मुस्कुराहट गहरी गहरी हुई, जबकि राबिया ने बेयकीनी से उसे देखा। वो जानती थी फरवा मजाक नहीं करी, मगर उसका चौंक जाना फितरी अमल था। क्या है, ऐसे तो मत देखो, उसकी नज़रों से झुंझुलाकर उसने कहा तो वो फरवा मजीद खुलकर मुस्कुरा दी। राबिया ने बेख्तियारी नजरें चुराई थीं। अच्छा आप ही आए, आपको अपनी फ्रेंड से मिलवाऊं, इसकी खफत को मिटाने वो बोली, और उसका हाथ थामकर 3 लड़कियों पर मुश्तमिल उस ग्रुप की जानिब ले गई जिनके साथ वो पहले खड़ी थी। अलबत्ता जाते वक्त उसने राबिया की नज़रों से बचकर आबिस को थम्स अप का इशारा ज़रूर किया था। गर्ल्स, मीट माई कज़न सिस्टर राबिया शाहनवाज। अपने दोस्तों के करीब पहुंचकर फरवा ने तारुफ की रस्म निभाई। और आप ही, ये है रिता, ये आयशा, और ये ज़हरा। अब वो एक एक करके अपनी तीनों दोस्तों को राबिया से मुतारिफ करवा रही थी। अस्सलाम वालेकुम, वो तीनों यकजुबान बोली। वालेकुम अस्सलाम, राबिया ने भी रस्मी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। कुछ देर वो यूं ही उनसे यहाँ वहाँ की बातें करती रही थी। जब निगाहें दूर से आते एहतशाम पर पड़ी तो वो एक्सक्यूज़ करती उसकी जानिब चल पड़ी। वो भी उसी की तरफ आ रहा था। इतनी देर क्यों कर दी? उसके नज़दीक पहुँचती उसने तफ्तीशी अंदाज में कहा। क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ फारिग इंसान नहीं हूँ, 10 काम होते हैं मुझे। एहतशाम का जवाब सुनकर उसके माथे पर बल पड़े। फारिग से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने एक अब्रू अचकाई। जवाबन एहतशाम कहका लगाकर हंसा था। इस्लामाबाद में तुम एक वर्किंग वूमेन थी, मगर यहाँ तो फारिग इंसान ही हो। वो हनूस हंस रहा था। एहतशाम के हंसते चेहरे को गुस्से से देखते उसकी निगाहें पीछे की जानिब फिसलीं तो वो धक से रह गई। इसको किसने बुलाया? बेख्तियार ही उसके मुंह से निकला था। राबिया के यूं सामने देखने पर एहतशाम ने भी उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा, जहाँ से उमर इकराम रॉयल ब्लू रंग के टैक्सीडो में अपने मलबूस अपने तमाम तर वजाहत लिए चलता हुआ आ रहा था। एहतशाम के माथे पर शक्लों का जाल सा बना। इनविटेशन के बगैर कोई नहीं आ सकता। फिर ये कैसे? वो कुछ उलझी उलझी सी एहतशाम से मुखातिब थी, जबकि नजरें हनूस उसी की जानिब थीं। यकीनन इसे इनवाइट किया गया है, तभी वो यहाँ मौजूद है। एहतशाम ने अपना चेहरा दोबारा राबिया की जानिब किया था। मगर किसने? वो अब भी उलझन ज़दा सी एहतशाम को देख रही थी। खैर, तुम्हें इसके आने से क्या मसला है? एहतशाम ने ज़ेरे लब नमदार होती मुस्कुराहट को रोका था। क्या तुम्हें नहीं मालूम? अंदाज सवालिया था, मगर ये सवाल हरगिज़ ना था। वैसे इतना बुरा नहीं है वो जितना तुम उसे समझती हो। वो उसे तंग करने के मूड में था शायद। हाँ, ज़्यादा बुरा नहीं है, बस जहर से भरा हुआ है। तुम उसे नहीं जानते इसीलिए खामोश रहो। आपके वो कुछ चिढ़कर बोली। सही कहा तुमने, मैं वाकई उसे नहीं जानता, वरना बर वक्त समझ जाता कि टेंडर ना मिलने की वजह कम अज़ कम मेरी प्रेजेंटेशन नहीं थी। राबिया की बातों पर एकदम ही कुछ संजीदा हुआ। वो गौर से उसे देखने लगी। क्या बात है एहतशाम? उसने तशवीश से पूछा। कुछ नहीं, छोड़ो इस बात को। ये सोचो इसे यहाँ बुलाया किसने है? वो बात पलट गया था। मैंने इनवाइट किया है इसे। आवाज़ पर वो दोनों चौंक कर पलटे। सामने खड़े आबिस को देखकर राबिया को हैरत का एक और झटका लगा। आपने? मगर क्यों? अल्फाज टूट कर निकले।
میرے فیلوز انوائٹڈ تھے سو اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ راویہ نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی اور پھر آگے بڑھ گئی جبکہ احتشام اب عابس سے مل رہا تھا۔ عابس کی نگاہوں نے دور تک راویہ کا تعاقب کیا جو ایک بار پھر کافی فاصلے پر کھڑی فروا کے پاس چلی آئی تھی۔ آج اس چھت کے نیچے وہ تین لوگ موجود تھے جن کے راستے گھوم پھر کر ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے اور کسے معلوم تھا کہ اس تکرار کا کیا نتیجہ نکلنا تھا۔ فروا کے دوستوں کے ساتھ گھومتی وہ ہر پینٹنگ کو بغور دیکھ رہی تھی اور ہمیشہ کی طرح ان پینٹنگ سے اسے اس انجان مصور کی یاد آئی تھی۔ للی آف ویدی ویلی کے بعد اس نے 2 سال تک لگاتار زرد رنگ کے پھولوں کی پینٹنگز بھیجی تھیں جن کے بارے میں جاننے سے وہ اب تک قاصر تھی۔ اف، کون ہو تم؟ کیوں بھیجتے ہو یہ پینٹنگز مجھے؟ کیا مطلب ہے ان پینٹنگز کا؟ اس کے سوال اندر ہی اندر کہیں گونج رہے تھے مگر جواب نے دارد۔ عابس کی آمد اور واجد لطیف والے معاملے نے ایک بار پھر اس کی توجہ ان پینٹنگز کی جانب سے ہٹا دی تھی اور آج یہاں کھڑے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلد سے جلد ان پینٹنگز کے راز کو کھوج کر رہے گی، مگر یہ کہاں ممکن ہے کہ ہم جیسا سوچیں ہر چیز ویسے ہی ہو۔ کچھ دیر وہ یوں ہی پھرتی رہی۔ احتشام عابس کے ساتھ تھا، تسمینہ بھی مہمانوں کے ساتھ مصروف رہی تھی، فروا تو وہ بھی اپنے فرینڈز کے ساتھ تھی۔ وہ یوں ہی ایک پینٹنگ کے سامنے جا رکی۔ نہایت خوبصورت انداز میں کی گئی اس خطاطی نے ایک الگ انداز میں اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس نے زیر لب وہ الفاظ دہرائے جب یکدم اسے ایک احساس نے آ گھیرا۔ اسے محسوس ہوا کوئی اس کے ٹھیک پیچھے کھڑا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ پلٹی۔ سامنے جو بھی تھا اس کی راویہ کی جانب پشت تھی۔ وہ کسی سے محو گفتگو تھا مگر وہ اس طرح کھڑا تھا کہ راویہ اس کے پیچھے بالکل چھپ سی گئی تھی۔ نظریں کچھ آگے بڑھی تو تھوڑے فاصلے پر موجود شخص کو دیکھ کر اسے لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ عابس اس کے سامنے یوں دیوار کی مانند کیوں کھڑا ہے۔ نہ جانے سے کیا ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ عین اسی وقت عابس پلٹا۔ کچھ فاصلے پر کھڑے عمر کے چہرے کے زاویات بگڑے۔ وہ راویہ کی جانب بڑھا تھا جب یکدم ہی عابس یوں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہ اب وہ اسے ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ کیا ہوا راویہ؟ اشارہ اس کے نم آنکھوں کی جانب تھا۔ اس کے پوچھنے پر وہ نظریں جھکا گئی۔ راویہ، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اسے پہلا خیال یہی گزرا تھا۔ نتھنگ، بس وہ کچھ آنکھ میں چلا گیا تھا۔ اس نے نظریں اٹھائی تھیں۔ عابس بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر سے نظریں جھکا دیں۔ کم ود می، اس نے کہا۔ پھر راویہ نے نظریں اٹھائیں۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ چند لمحے وہ یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور اس دوران پہلی بار راویہ نے غور کیا تھا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ایسے جیسے وہ کافی راتوں سے ٹھیک سے سویا نہ ہو۔ مگر کیوں؟ چلے راویہ؟ اس کی آواز پر وہ ایک خیال سے چونکی تھی۔ وہ اسی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھتا آہستگی سے پوچھ رہا تھا۔ راویہ نے ذہن جھٹکا اور اس بات میں سر ہلاتے اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ گئی۔ ساتھ چلتے ہوئے کئی بار اس نے نگاہیں موڑ کر بے وجہ ہی اسے دیکھا تھا۔ صرف اس کا ساتھ ہونا ہی کس قدر خوبصورت احساس تھا وہ سوچ ہی سکی۔ اس کے بعد عابس نے ایک منٹ کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا، مگر ایگزیبیشن کے اختتام پر عابس کے فون نے رنگ کی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے علیحدہ ہونا پڑا۔ بی ہیئر، آئی ایم کمنگ جسٹ ان اے منٹ، اسے کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں کہ راویہ وہیں ٹھہر گئی۔ چونکا تقریب کا اختتام تھا سو لوگ کافی کم رہ گئے تھے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑی یہاں وہاں دیکھتی رہی۔ عابس اسے تھوڑے فاصلے پر کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ آج وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی بے گانگی نہیں برت پائی تھی۔ کچھ شاہدہ آپا کی باتوں کا اثر تھا تو کچھ اس کی ضرورت سے زیادہ اچھا لگنے کا۔ آخر کوئی اتنا اچھا کیسے لگ سکتا ہے؟ وہ بے خبر سی اسے دیکھے گئی، پھر دل کے شور سے گھبرا کر نظریں دوسری جانب پھیر لیں جہاں تسمینہ، احتشام اور فروا بات چیت میں مصروف تھے، اور تبھی اس نے عمر کو اپنے جانب آتے دیکھا۔ اس کے اندر تک کڑواہٹ گھل گئی۔ اس نے رخ دوسری جانب موڑا جہاں عابس کال ختم کر کے اب پلٹ رہا تھا۔ بے اختیار ہی اس نے گہری سانس خارج کی۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ ایک طرف سے عابس اس کی طرف آ رہا تھا اور ایک طرف سے عمر۔ راویہ نے دونوں کو باری باری دیکھا جو اب ایک دوسرے کو آگ برساتی نظروں سے گھور رہے تھے۔ دونوں اسے ایک قدم کے فاصلے پر رکے اور اس کی جانب دیکھنے لگے۔ ایک تکون سی بن گئی ان تینوں کے بیچ۔ راویہ، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تم سے، عمر بولا، ایسے جیسے اس کی بات سن ہی لے گی، ایسے جیسے عابس اسے اس کی بات سننے ہی دے گا۔ راویہ، لیٹس گو، عابس نے عمر کو دیکھ کر راویہ سے کہا تھا۔ راویہ پلیز، عمر نے کچھ بےچارگی سے کہا۔ راویہ ایک عجیب کشمکش میں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ عمر کی بات سننے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر عابس کے سامنے اس کی اتنی جرأت نے اسے حیران کیا تھا۔ وہ ساکت کھڑی باری باری دونوں کو دیکھ رہی تھی اور وہ دونوں منتظر نگاہوں سے اسے۔ دفعتاً اس کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ کچھ ہی دور کھڑے تسمینہ، فروا اور احتشام کی نگاہیں بھی انہی پر جمی تھیں۔ واٹ ڈو یو تھنک، وہ کس کی طرف جائے گی؟ احتشام نے فروا کی طرف جھک کر آہستگی کے ساتھ پوچھا تھا۔ آف کورس، عابس بھائی کی طرف، اس نے یقین سے کہا۔ راویہ ایک قدم مزید آگے بڑھی، مگر اس کا رخ
फरवा और एहतशाम चौंक कर सीधे हुए। तस्मीना भी हैरत से उसे देखे गई। राबिया के कदम उमर की जानिब उठ रहे थे। फरवा और एहतशाम के माथे पर अनगिनत बल नमूदार हुए। अलबत्ता आबिस के तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो इसी तरह मुतमिन सा खड़ा था। ये उमर की तरफ क्यों जा रही है? आबिस ने एक बार फिर फरवा को देखकर सरगोशी की थी। जवाबन कुछ उलझी उलझी सी फरवा खामोश रही। राबिया ऐन उसके सामने आकर रुकी थी। उमर ने एक जिताती नजर आबिस पर डाली, जिसका चेहरा अब भी पुरसकून था। दोनों बाजू सीने पर बांधे वो इत्मीनान से राबिया को उसके सामने खड़ा देख रहा था। मैं तुमसे कुछ। उसे अपने सामने पाकर उमर ने कुछ बोलने के लिए लब खोले ही थे कि राबिया ने दायां हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। वो रुककर उसे गौर से देखने लगा, जिसका चेहरा हर तासुरात से आरी था। आंखों में एक सटपन था। चंद लम्हे वो यूं ही बेतासुर निगाहों से उसे देखती रही, फिर कहना शुरू किया, अगर तुम्हें लगता है कि मैं आबिस पर तुम्हें फौकियत दूंगी तो बिल्कुल गलत लगता है। यहाँ मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने आई हूँ कि आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो इंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। धीमे मगर पुरअसर लहजे में कहते हुए इसने आखिरी जुमला जरा ऊंची आवाज़ में कहा, जो करीब खड़े आबिस तक साफ पहुंचा था। इसके लब बेसाख्ता ही धीमी सी मुस्कान में ढले। राबिया ने उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक जवाब दिया था उमर को, तुम नहीं जानती कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो, तंबीही अंदाज में कहा। वॉट एवर, नखुवत से कहती वो पलट गई। एहतशाम, फरवा और तस्मीना ने भी गहरी सांस खारिज की थी। इनकी बातें वो ना सुन पाए थे, मगर चेहरों पर छाए संजीदगी के तासुरात गुफ्तगू की नोयत बताने के लिए काफ़ी थे। वो पलटी और छोटे छोटे कदम उठाती आबिस के पास आकर रुकी। चले आबिस, राबिया ने कहा, और वो जो इस देखने में मसरूफ था हल्का सा मुस्कुराकर सर को खम देता उसको साथ ही आगे बढ़ गया। राबिया जाते हुए जिताती नजर उमर पर डालना नहीं भूला था। अपनी उस एक नज़र से उसने उमर को बहुत कुछ पाबर करवा दिया था। वो तन फन करता वहां से बाहर निकल गया। उसके जाते ही राबिया और आबिस भी बाहर निकल आए थे। आर्ट गैलरी से निकलकर वो दोनों पैदल ही चलने लगे। दोनों बाजुओं को बंधे वो खामोशी से उसके साथ साथ चल रही थी, जो स्याह शर्ट के आसीनों को कोहनियों तक फोल्ड किए हनूस दाएं कंधे पर डाले हुए था। राबिया सड़क की जानिब चल रही थी और करीब से गुजरते बहुत गौर से लोग उसे देख रहे थे। आबिस ने नागवारी से इस मंजिल को देखा और अगले ही लम्हे वो उसके बाएं जानिब आ चुका था। उसके इस अमल पर वो जेरे लब मुस्कुराई। अच्छा लगता था आबिस को यूं अपनी फिक्र करते देखना। उसके आने से कबल जो उसने बातें सोच रखी थी, हर चीज़ उसके बरक्स हो रही थी। आई एम सॉरी। कुछ देर वो यूं ही खामोशी से चलते रहे, जब आबिस की आवाज़ ने उस खामोशी को तोड़ा। फॉर वॉट? वो जो अपनी ही धुन में चल रही थी बुरी तरह चौंकी। मुझे उमर को इनवाइट नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके, आप साथ थे तो मुझे इसके यहाँ होने से फ़र्क नहीं पड़ा। वो बेध्यानी में बोल गई थी। जब अपनी कही बात का एहसास हुआ तो फ़ौरन से रुख मोड़कर आबिस को देखा, जो इसे ही देख रहा था। देखने का अंदाज ऐसा था कि उसने गड़बड़ाकर नज़रों का जाविया बदल लिया। तुम काफ़ी बदल गई हो, वो आम से अंदाज में बोला। बदलाव तो एक लम्हे में आ जाता है आबिस, यहाँ तो फिर 7 साल गुजर गए हैं। ना चाहते हुए भी वो बात मौजूद गुफ्तगू बन गई थी, जिससे दोनों ही शुरू दिन से नजरें चुरा रहे थे। एक मानी खेज खामोशी दोनों के बीच छाई हुई। कुछ देर मजीद सिरक गई, जब एक बार फिर आबिसी ने पहल की। न जाने हर बार वही पहल क्यों करता था। मैंने मम्मी से बात कर ली है, वो जल्द ही मुमानी जान से तशाम और फिजा की बात करेंगी। रियली? उसे कुछ गवार हैरत ने आग घेरा। यस, वो बोला। बहुत बेहतर। लहजे से इत्मीनान और खुशियाँ यहाँ थीं। उन दोनों को चलते काफ़ी वक्त बीत गया था। वापसी का उनका कोई इरादा ना था, क्योंकि राना फवाद का घर अब 10 मिनट की ही दूरी पर था। इसलिए अब वो राबिया को घर छोड़कर ही वापस जाने का इरादा रखता था। 10 मिनट बाद ही उन्हें एक लोहे का बड़ा सा स्याह गेट दिखाई दिया था। आप अंदर नहीं आएंगे? उसे बाहर ही रुकते देख राबिया ने सवालिया अब्रू अचकाई। नहीं, फिलहाल नहीं। आर्ट गैलरी में मम्मी वेट कर रही होंगी। उसने मुस्कुराकर माजरत कर रही थी, और राबिया को अचानक ही याद आया कि वो दोनों सबकी मौजूदगी में आर्ट गैलरी से निकले थे। ओके। राबिया ने इस बात पर सर हिलाया और आगे बढ़ी। राबिया! वो गेट की तरफ बढ़ रही थी जब आबिस ने पीछे से उसे पुकारा। जी? चेहरे पर बला की मासूमियत लिए वो पलटी थी। कल दूसरा रोज़ एग्जीबिशन का, तुम आ रही हो ना? वो पूछ रहा था। आंखों में हल्की सी फिक्र का आंसर भी था कि कहीं वो इनकार ही ना कर दे। और वो जो इनकार करने का इरादा रखती थी, ना चाहते हुए भी इसका सर इस बात में हिल गया। होते हैं ना कुछ लोग जिन्हें हम कभी इनकार नहीं कर सकते। राबिया शाहनवाज की ज़िंदगी में आबिस हैदर ऐसा ही मकाम रखता था। मुझे इंतज़ार रहेगा, आबिस ने कहा। वो हैरान हुई थी। आज वो उसे बात बे बात हैरान कर रहा था, और इस बात से सामने खड़े शख्स बखूबी भी खुद भी वाकिफ था। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। इसे खामोश देख वो नरमी से बोला। अल्लाह हाफिज़।
कहते साथ वो भी पलट गई थी और आबिद तब तक वहां खड़ा रहा जब तक उसे अंदर जाते नहीं देख लिया। अंदर जाती राबिया का जहन बुरी तरह उलझ रहा था। उस शख्स के अंदाजो इतवार में नाराजगी की हल्की सी रमक भी दिखाई न देती थी। जहन में बस एक सवाल गर्दिश कर रहा था, अगर वो नाराज नहीं है तो फिर 7 सालों तक राब्ता क्यों नहीं रहा। दरवाज़ा बंद करते हुए उसने एक लम्हे के लिए ठहर कर बाहर देखा। वो वहीं खड़ा उसे देख रहा था। दोनों की नजरें मिली तो दोनों ही ने मुस्कुराकर सर को हल्का सा कम दिया। फिर वो अंदर चले आए। किसी लम्हे के जेर असर आबिद कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर सर झटकता आगे बढ़ गया। दोनों की दोस्ती की सूखी टहनी पर बहार रफ्ता रफ्ता अपने पंख फैला रही थी। मगर इस बार इस नामुकम्मल कहानी का अंजाम मुकम्मल होना था या इस कहानी को फिर अधूरा रह जाना था, कौन जाने। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तो आजमाइश हैं। इस आयत का जुबान पर आना था कि तिलावत करते उसके लब थमे। तुम्हें अभी मेरी बात समझ नहीं आएगी, जब तुम बड़ी हो जाओगी फिर सब समझ आ जाएगा। सालों पहले हवाओं की कैद में आया जुमला एकदम ही आज़ाद हुआ और जहन के दरीचों को खुला पाकर चुपके से अंदर दाखिल हो गया। आयत मुकम्मल करके उसने कुरान मजीद बंद किया, फिर दोनों हाथों से उसे थामकर सीने से लगाए आंखें मूंद लीं। मुझे समझ आ गया खाला जान। मदन से सरगोशी नुमा आवाज़ के साथ लबों से कुछ अल्फाज आज़ाद हुए। आंखें दोबारा खोलकर उसने कुरान मजीद आहिस्तगी से सीने से हटाकर करीब रखे गिलाफ में लपेटा, फिर उसी आहिस्तगी के साथ खड़े होकर उसे शेल्फ में रखा। इस दौरान जहन एक ही मैदान में गर्दिश कर रहा था। सालों पहले के वाक़यात ने जहन का रुख किया था, जो किताबें माजी के अवराक में दर्ज हो चुके थे। तुम वाकई जा रही हो? आबिस इस वक्त उसके कमरे में मौजूद था, जहां तस्मीना उसके सामान पैक कर रही थी और वो बेड पर आलती मारती मारे बैठे एक हाथ में नीले रंग का बाउल थामे वक्फे वक्फे से अंदर मौजूद आइसक्रीम के बड़े बड़े चम्मच भरकर मुंह में डाल रही थी। हाँ, लापरवाही से कहा। वापस कब आओगी? बिला इरादा ही मुंह से निकला। तस्मीना ने हाथ रोककर एक नज़र उसे देखा। शायद अगली वेकेशंस में, कुछ सोचकर कहा। यानी विंटर वेकेशंस में? मुतजस्सिस होकर पूछा। नेक्स्ट ईयर समर वेकेशंस में। आइसक्रीम से लुत्फानंदोज होते हुए उसने आम से अंदाज में जवाब दिया। बेहतर, पर अगले साल तक मुमकिन है वो अपने अलग घर में शिफ्ट हो जाएं। कहकर खड़ा होता वो एक कदम आगे बढ़ा। तस्मीना के चलते हाथ थमे, आंखों में एक साया सा होकर गुजरा था। क्या मतलब? आप अपने बाबा के घर चले जाएंगे? राबिया का सवाल बेसाख्ता था। तस्मीना चौंकी, जबकि आबिस ने लब खींच लिए। आबिस के बाबा की डेथ हो चुकी है राबिया, मैंने बताया था ना तुम्हें। तस्मीना ने बहुत मुश्किल बात संभाली। अगर वो जिंदा होते तब भी हम उनके घर नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनकी और मम्मी की डाइवोर्स हो चुकी है। आबिस तेजी से बोलता वहां से निकल गया था। पीछे तस्मीना ने एक गहरी सांस खींचकर बहुत से आंसू अपने अंदर उतारे थे। राबिया ने बगौर उन्हें देखा। डाइवोर्स क्या होती है खाला जान? फिर अगले ही लम्हे आइसक्रीम का आखिरी चम्मच मुंह में रखते मासूमियत से सवाल किया। तस्मीना उसका चेहरा देख कर रह गई, मगर जानती थी जवाब सुने बगैर वो टलने वाली नहीं। एक गहरी सांस खींचकर अल्फाज तरतीब दिए। डाइवोर्स मतलब किसी से अलहदगी इख्तियार करना। किससे? एक और सवाल आया। अपने लाइफ पार्टनर से। जैसे जैसे मैं और आबिस के डैड, जब्त करके कहा। ओह, जैसे मम्मी बाबा, मामू और ममानी है ना खाला जान? उसे जैसे ही मतलब समझ आया वो पुरजोश ही हो गई। जी, वैसे ही, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन डाइवोर्स क्यों होती है? और फिर उसका अगला सवाल उनका दिमाग भग से उड़ा गया। राविया, तुम्हारे सवाल क्यों ख़त्म नहीं होते? चलो ये बाउल किचन में रख के आओ जल्दी से। अब कि उन्होंने मसनूई गुस्से का इजहार किया और रख दी, फिर राविया वहां से गायब थी। बाउल रखने की गर्ज से किचन में आई तो आबिस को फ्लोर की सीढ़ियों पर बैठा पाया। बाउल सिंक में रखकर वो इसी जानिब चली आई। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? उसके बराबर में कुछ फासले पर बैठते हुए पूछा। यूं ही, उसने निगाहें सामने ही जमाए जवाब दिया। क्या आप मुझे मिस करेंगे? सादगी से सवाल किया। आबिस ने यकदम ही रुख मोड़कर उसे देखा। यू नो वी आर फ्रेंड्स नाउ। उसके यूं देखने पर वो फौरन ही वजाहत दे गई थी। हमें दोस्त बने दिन ही कितने हुए हैं जो मैं तुम्हें मिस करूंगा। वो बेवजह ही तल्ख हुआ। ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? उसे बुरा लगा था और उसने फौरन ही इजहार भी कर दिया। आई एम सॉरी। अपने लहजे की बदसूरती को महसूस करके माजरत करता वो उठ खड़ा हुआ। मैं आपको मिस करूंगी। और वो जो आगे बढ़ने ही लगा था रुक गया। हमारी दोस्ती को 1 हफ्ता हुआ है राविया। इससे पहले हमने जब भी बात की लड़ाई ही हुई है। इस सब में तुम क्या मिस करोगी? अंदाज तमस्कराना था। याद करने के लिए बस संजीदगी तो ज़रूरी नहीं है, कभी कभार ना पसंदीदा लोग भी याद आ जाते हैं, जैसे आपको आपके बाबा याद आते हैं। वो भी उठ खड़ी हुई और उसके मुकाबले आई। आबिस भी यकीनी से उसे देखे गया। वो 7 साल की बच्ची हमेशा से लाजवाब करती थी, आज भी कर गई। आंखों में एक साथ कई तासुरात ने जगह बनाई। हैरत,
بے یقینی اور پھر غصہ۔ بنا کچھ کہے ایک سخت نظر اس پر ڈالتا وہ آگے بڑھ گیا۔ آبس میری بات سنیں، آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنے بابا کے بارے میں بتائیں گے مجھے، میں تو بس یہ یاد دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی، ساتھ ہی ساتھ اونچا بڑبڑا بھی جا رہی تھی۔ میرے پیچھے مت آؤ راویہ۔ وہ ایک دم رکا اور پلٹ کر سختی سے بولا۔ راویہ کے چلتے قدم رکے۔ اس نے ایک نظر آبس کو دیکھا جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اتنے غصے میں اس نے راویہ سے بات نہیں کی تھی، جہاں تک کہ تب بھی نہیں جب اس نے اس کا چہرہ بگاڑا تھا۔ اسے برا لگا، بلکہ بہت زیادہ برا لگا۔ آپ بہت برے ہیں۔ ضبط کے باوجود بھی اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ آبس نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ وہ رو رہی تھی۔ ہاں، وہ واقعی رو رہی تھی۔ اس نے یہ تو نہیں چاہا تھا کہ وہ روئے۔ شدت سے خود پر غصہ آیا تھا۔ راویہ، مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے۔ آپ برے ہیں، بہت برے۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی اور اب پیچھے جانے کی باری آبس کی تھی۔ آئی ایم سوری، رو تو مت۔ وہ وہیں آئی تھی جہاں وہ دونوں پہلے بیٹھے تھے۔ آبس اس کے برابر میں بیٹھتا کوفت سے بولا، میری مرضی۔ گیلی سانس اندر کھینچتے ہوئے ناک چڑھا کر کہا، مگر رونا بند نہیں کیا۔ اس کے رونے میں کمی واقع نہ ہوتی دیکھ وہ اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ حیرت کے مارے راویہ کا منہ کھل گیا۔ بدتمیز۔ اسے مزید رونا آیا، مگر کچھ دیر بعد ہی وہ واپس آتا دکھائی دیا، ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس اور دوسرے ہاتھ میں ٹشو تھامے۔ اس کے سامنے رکھتے ہوئے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جسے بنا تردد کیے اس نے تھام لیا۔ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے واپس لیتے ہوئے آبس نے ٹشو پیپرز اس کی جانب بڑھائے تھے۔ راویہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ آبس نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے ٹشو پیپرز اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ اس نے جھپٹنے کے سے انداز میں ٹشو پیپرز تھام لیے، پھر وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آئی ایم سوری، آہستگی سے کہا۔ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ یور سوری، وہ بھی دو بدو بولی۔ آئی ایم یور فرینڈ، بے چارگی سے کہا۔ نو، یو آر ناٹ، وہ تنک کر بولی۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک طویل دورانیہ آیا تھا۔ تم میرے بابا کے بارے میں جاننا چاہتی تھی؟ اس خاموشی کو آبس کی آواز نے توڑا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں جاننا۔ وہ ہنوز خفا تھی۔ ٹھیک ہے، میں احتشام کو بتا دیتا ہوں۔ کہتے ساتھ وہ اٹھنے ہی لگا جب وہ بولی، احتشام کو کیوں بتائیں گے؟ وہ آپ کا دوست تھوڑی ہے، میں آپ کی دوست ہوں، مجھے بتائیں۔ آبس نے کمال مہارت سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ ایک شرط ہے میری۔ وہ اس کی جانب رخ موڑے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیسی شرط؟ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ تمہیں مجھے معاف کرنا پڑے گا، مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ معاف تو اسے کرتے ہیں نا جس سے ناراض ہو، میں تو آپ سے ناراض ہی نہیں ہوں، قدرے مسکرا کر بولی۔ آبس کا کہکا بلا ساختہ تھا۔ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ کسی کی اتنی جرت جو تمہارا مذاق اڑائے؟ وہ ہنوز ہنس رہا تھا۔ اب بتا بھی دے نا آبس، وہ بے تابی سے بولی۔ اس کی آواز سن کر آبس کا ہنستا چہرہ ایک دم ہی سنجیدہ ہوا۔ پھر وہ خاموش رہا کافی دیر تک، اور جب بولا تو آواز میں بے تحاشا تکلیف پنہا تھی۔ وہ مال اور اولاد کے فتنے سے نہیں بچ پائے تھے راویہ، ان کے مال اور اولاد نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ انداز کھویا کھویا سا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نہیں سمجھ سکتی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ جب میں سمجھ ہی نہیں سکتی پھر آپ نے مجھے بتایا کیوں؟ وہ منہ بسور کر بولی۔ تم واقعی اب 1 سال بعد واپس آؤ گی؟ موضوع بدلنے کی غرض سے اس نے پوچھا۔ آپ اس لیے پوچھ رہے ہیں نا کیونکہ آپ مجھے مس کریں گے؟ وہ کھل اٹھی تھی۔ تم میری واحد دوست ہو راویہ، زندگی میں پہلی بار میں نے کسی کو اپنا دوست بنایا ہے۔ ہاں، صرف 1 ہفتہ ہوا اس دوستی کو، مگر میں تمہیں مس کروں گا، وہ صاف گوئی سے بولا۔ کیا واقعی آپ کا کوئی دوست نہیں ہے؟ اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ اسکول میں بھی نہیں؟ وہ اب بھی حیرت زدہ تھی۔ نہیں، اسکول میں بھی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر آپ کے واٹس ایپ پر آپ کے اسکول فیلوز کا جو گروپ ہے وہ سب کون ہے؟ آنکھیں پٹ پٹا کر حیرت سے پوچھا۔ وہ تمام ضرورت کے وقت مجھے یاد کرنے والے لوگ ہیں، وہ تلخی سے مسکرایا۔ اور اس گروپ میں ایڈ بھی مجھے ایک اسائنمنٹ کے سلسلے میں ہیلپ لینے کے لیے کیا گیا ہے۔ لہجہ ہنوز تلخ تھا۔ راویہ نے بغور اسے دیکھا۔ وہ اپنی عمر کے عام بچوں سے مختلف تھا۔ راویہ نے ایک آدھ بار کے علاوہ کبھی اسے ہنستا نہیں دیکھا تھا۔ وہ گمسم رہتا تھا، اپنے آپ میں مگن۔ وہ ایسا کیوں تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ اس کی شخصیت کے پیچھے وجہ اس کے ماضی کے کچھ حقائق ہیں جنہیں وہ کسی سے شیئر نہیں کرتا۔ راویہ، ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ تسمینہ کے پکارنے پر اپنے خیالات سے چونکی، رخ موڑ کر اوپر کی جانب دیکھا جہاں راویہ کے کمرے سے ان کی آواز آ رہی تھی۔ آبس بھی اسی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں خالہ جان کو جواب دے کر آتی ہوں، کہتے ساتھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آبس نے مسکرا کر سر کو ہلکا سا خم دیا۔ جواباً وہ بھی مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔
राविया, बहुत रात हो गई है, सो जाओ, कल तुम्हें वापस जाना है। उसे अंदर आता देख तस्मीना ने कहा। उसका सारा सामान वो पैक कर चुकी थी। खाला जान, आज आप मेरे पास सो जाएं, फरवा को भी यहीं ले आएं। उनके करीब आते हुए उसने फरमाइश जारी की थी। राविया, फरवा रात को काफ़ी दफ़ा उठती है, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब होगी उसके रोने से। उन्होंने प्यार से उसके बाल संवारते हुए कहा। कोई मसला नहीं है खाला जान, बस मैं चाहती हूँ आप आज मेरे पास सोएं। वो बाजिद हुई थी। ओके। बस आखिर उन्होंने हार मानी और अगले 15 मिनट बाद वो फरवा के लिए राविया के रूम में थी। फरवा को सुलाकर बेड पर लिटाती वो उसकी दाएं जानिब लेट गई। राविया फरवा के बाएं जानिब थी। सो जाओ राविया, उन दोनों के ऊपर कंबल दरुस्त करते हुए उन्होंने कहा। खाला जान, काफ़ी देर से छत को घूरती राविया ने रुख मोड़कर उन्हें देखा। जी। औलाद और माल की आजमाइश क्या होती है? वो बड़ी मासूमियत से सवाल कर रही थी। तस्मीना ने ठटक कर गर्दन उठाई। तुम्हारे जहन में सवाल कैसे आया? वो हैरत और बेयकीनी की मिली जुली कैफियत लिए उसे देखने लगी। आबिश ने बताया। उन्होंने कहा कि उनके बाबा इसी आजमाइश का शिकार थे। वो भी अब कोने के बल उठ बैठी थी। जब उन दोनों की बातों से यकसर बेखबर चंद माह की फरवा करवट के बल सो रही थी। तस्मीना ने एक सख्त सांस खारिज की और उसे देखते हुए नरमी से कहने लगी। तुम्हें पता है राविया, बाज़ दफ़ा इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हलाल शय को हासिल करना बहुत कठिन लगता है, और इस मरहले में जब हम हलाल से बहुत दूर हो जाते हैं, हराम हमें कदमों में पड़ा मिलता है। वो हर तरफ से हमारी जानिब आ रहा होता है। ये वक्त होता है असल आजमाइश का। ये वो वक्त होता है जब हमारा रब चाहता है कि हम इस पर तवक्कुल करें, लेकिन हम अपनी कुछ दुनियावी आसाइशों की खातिर हाथ बढ़ाकर इस हराम को बआसानी हासिल कर लेते हैं, और फिर जब इंसान एक बार हराम की राह पर निकल आए तो बाकी सारी राहें खो जाती हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इन भूल भुलैयों से वापस लौट आते हैं, मगर लोगों की अक्सरियत अपना असल मकसद खोकर सारी ज़िंदगी इन्हीं राहों में भटकती रहती है, और सारी ज़िंदगी हराम लेते लेते एक वक्त ऐसा आता है कि उनका खात्मा भी हराम पर ही होता है। उनके आवाज़ में उदासियाँ खुल गई थीं। आंखों के गोशे भीग गए, जो राविया से मख्फी ना रह सका। आप रो रही हैं खाला जान? नहीं मेरी जान, मैं नहीं रो रही। शायद तुम्हें अभी मेरी बात नहीं समझ आएगी। जब तुम बड़ी हो जाओगी फिर सब समझ आ जाएगा। यासियत से कहा। कितनी बड़ी? आबिस जितनी? राविया ने मासूमियत से आंखें पटपटाकर पूछा। हाँ, आबिस जितनी। शहादत की उंगली की पूर से आंखों के किनारे साफ करते उन्होंने मोहब्बत से कहा। आपको पता है, आबिस ने कहा है कि मैं उनकी वाहिद दोस्त हूँ और वो मुझे मिस करेंगे। वो बहुत खुशी से उन्हें ये बात बता रही थी। हाँ, तुम वाकई उसकी वाहिद दोस्त हो राविया। उसने पहली बार किसी को दोस्त माना है। इस दोस्ती को हमेशा कायम रखना। कहते हुए उन्होंने आहिस्तगी से आगे आकर नरमी से उसका माथा चूमा। चलो अब जल्दी से सो जाओ। खुली खिड़की से अंदर आती हवा की एक तेज़ लहर माजी को अपने अंदर ही कहीं दम कर गई थी। वो बुरी तरह चौंकी। अतराफ में वापस लौटी तो मालूम हुआ कि वो इस वक्त कहाँ है। उसी कमरे में जहाँ कई सालों पहले तस्मीना और इसके दरमियान ये गुफ्तगू हुई थी। उसने एक निगाह अतराफ में डाली और फिर अफसरदगी से मुस्कुरा दी। बोसीदा हवेली के तय खाने में वाक़ई सीक्रेट ऑफिस में आज गहरी खामोशी का राज था। सबके चेहरे कुछ बुझे बुझे से लगते थे, ऐसे जैसे कोई बहुत कीमती शय खो दी हो। दफातन इस खामोशी को बीआर की संजीदा सी आवाज़ ने तोड़ा। एजेंट C5 की शहादत हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है, मगर मैं आप लोगों से वादा करता हूँ इसकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। इसका बदला हम ज़रूर लेंगे, लेकिन इससे पहले हमें वो अटैक रुकवाना है जिस खबर को हम तक पहुँचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार दुश्मन को कामयाब ना होने देंगे। हम सब आपके साथ हैं बीआर, इस बार दुश्मन को पसपा करके ही दम लेंगे। वो तमाम यकजुबान बोले। हाईवे की तमाम पुलिस चौकियों पर खसूसी वॉच रखा जाए। मुझे यकीन है हमला वहीं कहीं होना है। और एजेंट C2, आप हाईवे पुलिस को इत्तला पहुंचाएं। उनसे कहें कि अलर्ट रहें। दुश्मन किसी भी वक्त हमलावर हो सकता है। क्या आप सबको मेरी बात समझ आ गई? मजबूत मगर नरम लहजे में कहते हुए उसने आखिर में इस्तफसार किया। यस सर। वो तमाम एक जुबान फिर यक जुबान बोले। अपनी लीडर का हुक्म उनके लिए पत्थर की लकीर था। वो सभी बीआर की इज्जत करते थे, क्योंकि वो इस काबिल था कि उसकी इज्जत की जाए। उस तरफ से मुतमिन होकर वो खड़ा हुआ था। अभी बहुत से मजीद काम करने थे उसे। चेहरे पर गहरी थकान का राज था। आंखों में सुर्खी दौड़ रही थी, ऐसे जैसे काफ़ी रातों से सोया ना हो। वही था जिसने आखिरी बार एजेंट C5 से बात की थी। उस गोली की आवाज़ को उसने बखूबी सुना था, और एजेंट C5 की आखिरी आवाज़ भी अब तक इसके कानों में किसी बाज़गश्त की तरह घूम रही थी। कैसे भूल सकता था वो अपनी टीम के उस फर्द को जिसने मौत से लड़ते हुए भी अपना फ़र्ज़ बखूबी अंजाम दिया था। बीआर। उसने अभी एक ही दरवाज़ा अबूर किया था जब पीछे से आती किसी की आवाज़ पर रुककर पलटा। उस आवाज़ को वो बखूबी पहचानता था। तुम ठीक हो? पीछे आने वाले ने पूछा था।
ہاں میں ٹھیک ہوں ایجنٹ C7، مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہا۔ یار کم از کم اکیلے میں تو ایجنٹ کہہ کر نہ بلاؤ۔ وہ چڑ گیا۔ اوکے کیپٹن فرات، کچھ اور؟ طرز تقاطع بدلا تھا مگر انداز نہیں۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ خیر چھوڑو اس بات کو، تم کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو، تھوڑا ریسٹ کر لو۔ اشارہ اس کی سرخ آنکھوں کی جانب تھا۔ اس وقت ریسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے فرات، تم اچھے سے جانتے ہو۔ مطلب صاف انکار تھا۔ خود کو یوں ہلکان کرنے سے کیا ہو جائے گا BR؟ اور تم نے کسی کو بھی یہ نہیں بتایا کہ ایجنٹ C5 پر یہ اٹیک کس نے کیا ہے آخر؟ وہ کب سے ذہن میں گھومنے والا سوال آخر پوچھ بیٹھا تھا۔ تم جانتے ہو فرات اس قتل کی خاص بات کیا ہے؟ اس نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کسی عام سلیپر سیل کا کام نہیں لگتا۔ کسی عام سلیپر سیل کا نشانہ اتنا پکا نہیں ہو سکتا۔ یہ کام کسی ایسے شخص کا ہے جو ماہر ہے نشانے میں۔ گولی پیچھے سے ماری گئی ہے اور سیدھا دل کے مقام پر لگی ہے۔ یعنی وہ شخص۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی، ایک دم فرات ہی چوکنا ہوا۔ اس ادھوری بات سے وہ پورا مطلب اخذ کر چکا تھا۔ یعنی تم کہنا چاہ رہے ہو کہ یہ کام ان تینوں میں سے کسی ایک کا ہے؟ وہ سکتے کے عالم میں بولا۔ یہ انہی تینوں میں سے کسی کا کام ہے کیپٹن فرات، اور میں اچھے سے جانتا ہوں کہ ان تینوں میں سے کون ہے جس نے یہ جرت کی ہے۔ BR کا چہرہ اسپاٹ تھا، ہر تاثر سے آری، البتہ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ کون ہے وہ BR؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ وسیم احسن، وہ نفرت سے بولا۔ کیا ان کے بارے میں لگایا گیا ہمارا اندازہ درست ہو سکتا ہے؟ فرات نے پرسوچ انداز میں سوال کیا تھا۔ اس کے قوی امکانات ہیں فرات۔ BR کی آنکھوں میں فکر مندی کے ساتھ گہری سوچ کے سائے تھے۔ اسرار، آج وسیم پورا دن نظر نہیں آیا، کہاں ہے وہ؟ صبح پارلیمنٹ جاتے وقت بھی ساتھ نہیں تھا۔ اسٹڈی ٹیبل کے ساتھ لگی میز پر ریڈنگ گلاسز لگائے کسی کتاب کی ورق گردانی میں مصروف وہ شخص کوئی اور نہیں سلطان شہباز تھا۔ سر دراصل اس کی ماں کی طبیعت کچھ خراب تھی، اسی لیے وہ علل صبح ہی گھر چلا گیا۔ مجھے بتایا تھا اس نے جانے سے پہلے، مگر میرے ذہن سے نکل گئی یہ بات، ابھی اس کے ذکر پر یاد آیا۔ اسرار نے تفصیلی جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مگر جب وہ آئے تو اس سے کہنا مجھ سے ضرور مل لے۔ کہہ کر وہ ایک بار پھر کتاب پر جھک گیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب وہ جا سکتا ہے۔ بہتر، جواب دیتے ہی وہ پلٹ گیا تھا، مگر دروازے سے نکلتے وقت پیچھے مڑ کر بغور اس کا جائزہ ضرور لیا تھا۔ اب اسی دن اسی وقت اور اسی لمحے چلے آؤ ایک دوسرے مقام پر۔ منظر تھا سلطان کے گھر سے میلوں دور واقع ایک قبرستان کا، جہاں پہلی زرد روشنی اس تاریکی کو ختم کرنے میں ناکام نظر آتی تھی۔ لوہے کے سیاہ اونچے گیٹ کو دھکیل کر اندر آؤ، جہاں قطار در قطار بنی قبریں اور ان پر لگے کتبے ہلکی زرد روشنی کے باعث مکمل نہ صحیح مگر دکھائی ضرور دیتے تھے۔ ایک پراسرار سی خاموشی چھائی تھی سارے ماحول پر، جسے وقتاً فوقتاً کتوں کے بھونکنے کی آوازیں چیر رہی تھیں۔ دفعتاً ایک کھٹکا سا ہوا، دروازے کے قریب کسی کے تیز قدموں کی آواز سنائی دی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس بھاری لوہے کے دروازے کو گھسیٹنے کی آواز وہاں رینگتے حشرات الارض اور درختوں کے پتوں نے سنی۔ ہر شے پل بھر کے لیے ٹھہر گئی تھی، مگر دروازہ کھلنے کی تیز آواز نے جو ہی دم توڑا، ہر شے اپنے مدار میں واپس لوٹ آئی۔ دروازہ کھل کر بند ہوا، اور پھر کسی کے بھاری بوٹ کچھ حصے میں پھیلی گیلی مٹی پر اپنے چھاپ چھوڑتے آگے بڑھتے گئے۔ ایک گڑھے نما جگہ پر آ کر وہ قدموں کی آواز خاموش ہو گئی تھی۔ سنیل، سرگوشی سے بھی مدھم آواز میں کہا گیا، شاید کسی کو پکارا گیا تھا۔ ارجن! آواز سن کر وہ جو کوئی بھی تھا اس گڑھے کے پیچھے سے نکل کر باہر آیا۔ آکاش نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ کسی کی بابت دریافت کیا گیا تھا۔ آکاش کو وہیں چھوڑ کر آیا ہوں، میرے پیچھے سب کچھ سنبھالنا بھی تو ہے نا کسی نے۔ کہتے ہوئے وہ قریب پڑے ایک بڑے سے پتھر پر جا بیٹھا۔ آکاش نے جو مجھے بتایا کیا وہ سچ ہے؟ تم نے ISI والوں کا بندہ مار دیا ہے؟ وہ حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات لیے گویا ہوا۔ تو اور کیا کرتا، اسے شک ہو گیا تھا مجھ پر، اور تو اور اگلے اٹیک کے بارے میں بھی سن لیا تھا اس نے۔ مگر اصل مسئلے کی بات یہ ہے کہ سلطان کے آدمیوں میں اگر ISI کا ایک بندہ ہے تو مزید اور بھی ہوں گے، ہمیں الرٹ رہنا ہوگا۔ وہ کچھ پریشانی سے بولا۔ کیا اس نے خبر آگے پہنچا دی، یا اس سے پہلے ہی تم اس کا کام تمام کر چکے تھے؟ سنیل نے ایک اور سوال پوچھا۔ وہ ہنوز اسی طرح کھڑا تھا، جبکہ ارجن اس کے مقابل پتھر پر بیٹھا تھا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے، ہمیں اب کافی ہوشیار رہنا ہوگا۔ ان کا بندہ مرا ہے، وہ لوگ چپ نہیں بیٹھیں گے۔ وہ مسلسل اپنا ماتھا مسل رہا تھا۔ چند مہینے باقی ہیں ابھی الیکشن میں، اپنا کام ختم کر کے ہمیں جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ سنیل نے کہا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، بس اس سلطان کو کرسی تک پہنچانا ہے، یعنی اس ملک کی بربادی کی چوٹی پر چڑھانا ہے، اور بس پھر ہمارا کام ختم۔ وہ اب کے صفاقی سے مسکرایا تھا۔ ویسے سلطان کا جو پارٹنر ہے، اس کے جیسے تھوڑے اور غدار اس ملک میں جنم لے لیں تو ہمارا آدھا کام تو یوں ہی ہو جائے گا۔
वो भी दिलचस्पी से मुस्कुराया। सही कह रहे हो। जवाबन अर्जुन ने उसकी तायद की थी। अर्जुन, अब बस एक बात का ख्याल रखना, सुल्तान को भनक नहीं पड़नी चाहिए कि हम कौन हैं। वो जो काम देता है वसीम एहसन बनकर करते रहो। दूसरा, इस मुल्क के चारों बड़े शहरों में हमारे जो स्लीपर सेल्स ग्रुप्स काम कर रहे हैं, खालिद लतीफ़ समेत उन तमाम के लीडर्स को भी अलर्ट कर दो। सुनील ने कहा तो वो ज़रा चौंका। क्या तुम कह रहे हो कि जो अटैक होने वाला है इसको कुछ वक्त तक के लिए रुकवा दूं? मगर तुम जानते हो कि इस अटैक का ऑर्डर हमें सुल्तान के पार्टनर ने दिया है। वो ना समझी से बोला। मैंने अलर्ट रहने का कहा है अर्जुन, अटैक रुकवाने का नहीं। ये अटैक ही तो हैं जिन लोगों को उलझाए रखेंगे, वरना वो दिन दूर नहीं जब वो हम तक पहुंच जाएंगे। और अब तो मामला मजीद गंभीर हो गया है। उनका बंदा मरा है और हम ये सोचें कि उन्हें पता नहीं चलेगा ये किसका काम है, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। वो संजीदगी से बोला। ठीक कह रहे हो तुम। वैसे भी सुल्तान का पार्टनर सिर्फ मोहरा है। असल में हमने करना वही है जिसका हमें ऑर्डर मिला है। अर्जुन ने समझकर सर हिलाया। चलो अब मैं चलता हूँ, कल सुल्तान के साथ पार्लियामेंट भी जाना होगा। कहते साथ वो खड़ा हुआ था। ठीक है, बस तुम और आकाश चौकस रहो। वो कहते साथ ही उसके गले लगा था। कुछ ही देर बाद गेट फिर धकेलने की आवाज़ आई और वो यूं ही गीली मिट्टी पर अपने कदमों की छाप वापस छोड़ता वहां से निकल गया। न जाने दरवाजे के पास की मिट्टी गीली क्यों थी।